Uber loses supply, Tesla's gaining supply, Tesla's gaining market share, prices are coming down. But at the same time, as we add on delivery services, now we have a whole nother demand lever on top of that, that by itself, all things being equal, would serve to increase prices a bit. But of course, Tesla is going to be adding more and more vehicles to the network over time. So my expectation is that prices come down pretty dramatically over the coming years, even if Tesla is finding ways to utilize robotaxi more and more with things like delivery services. And then the other question is you showed very nicely, thank you, the impact to the revenue per Cybercab. Mm-hmm. It's significant. It's a lot. And the weird part was what happens if it's on the highly utilized ride hail versus not highly utilized ride hail. But the significance if it's low and so big that I think that again, like I was saying earlier, we're all underestimating the potential that ride hail could impact to the stock or to the business because it's massive. Yeah, Double and again, what we're we were underestimating it because it's not just going to replace what we have today. It's not just going to replace ride hail, and that's the market. Tony Seba has talked about this so much. It's a whole new platform. And what it replaces, it's going to become something much bigger because it can do so much more at lower cost. We can see how it's going to move people at a lower cost. Therefore, demand for ride hail or that kind of service will only increase. That's very clear. And to Uber's own studies themselves, they showed that if they could get their price down to $1 per mile, it would be a 25x increase in their market opportunity. Right? Yeah, they said that before. Yeah. They've discovered that a few years ago. And so now we have a company like Tesla that will be able to actually do that at some point as they get more vehicles. And then if you expand this to Tesla Semi, robo-trucking, and robo-van, then I remember before somebody said, I think if you can get it below, and I think it was $1 per mile, you are now competing with rail. Yeah. You are competing with short haul flights. And so you were saying earlier that, Amazon has planes, but a lot of it you could compete if you can get robo-truck, like a daisy chained of Tesla semis, robo-vans. Right. This is no wonder Tesla's going to be in the package delivery business. They could replace FedEx. I mean, the opportunity with someone like Amazon or competing against someone like Amazon is if you can get rid of the need to have a warehouse, distribution centers. Now, right now, that seems strange to say that. But eventually, again, if we have more localized manufacturing, if we're not shipping everything we buy from China, right? Let's say we're successful over time of using robotics to build things locally, not just because of Trump's tariffs and all that. Just fundamentally, now we have the ability to use low-cost humanoid robot labor or any robotics to more cost-effectively make everything in our country or more things in our country. Therefore, it can be made around the corner in small batches at high quality and low price, right? In that case, it can be shipped basically from the factory to the customer. You don't need to put it in distribution centers anymore, right? You might not even make the item until it's ordered or have a low inventory of the items because you know that you can build it very quickly and ship it the next day. So that kind of thing, if we see that kind of structural change, then the way that Amazon has constructed its whole business model of taking all these goods that are being shipped to our shores, dispersing them across distribution centers, optimizing where they're located, and having planes flying stuff back and forth on anticipation of orders. I know an Amazon Air Prime pilot, that's what he does. He flies stuff from one distribution center to the next on anticipation of that stuff being ordered. Amazon pre-positions things. If they don't have to go to any of that cost because now you can make it more locally and just deliver it from the production floor to the consumer, that would change everything, and that would be a threat to Amazon. Now, we're probably a long way from that. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 여러분, 방금 속보가 나왔는데요. 블랙록마저 테슬라 주식을 대략 매입했다는 소식입니다. 자, 전일 제가 뱅가드 매입, 테슬라 주식 매입 속보를 전해드렸는데, 이제 전 세계 1등 자산운용사 블랙록마저 테슬라를 대량 매수했기 때문에, 자, 오늘 무디스발 악재를 털고 테슬라가 400을 향해서 직진할지,
초미의 관심사인데요. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 비트코인 가격도 지금 급등하고 있는데요. 잠시 뒤에 무디스발 악재 그리고 블랙록의 테슬라 주식 대량 매입, 거기에 따라서 과거 테슬라 주식이 얼만큼 변동성을 보이고 회복을 했는지 자세히 알아보는 시간을 가질 건데요. 먼저 영상 보신 것 해설을 해드리고 중요 소식으로 넘어가겠습니다. 자, 함께 보신 영상은 자, 허버통이 인터뷰한 내용인데요. 자, 테슬라 대비해서 우버는 공급이 줄어드는 반면에 테슬라는 공급을 늘리고 있다. 자, 이게 포인트고, 테슬라는 시장 점유율을 계속 높이고 있는데 가격은 계속 내려가고 있다. 자, 이게 팩트죠. 그래서 그 테슬라의 지금 로보택시, 자율주행 로보택시가 배달 서비스까지 추가되면 이제 아마존을 위협할 수 있다는 얘기인데, 테슬라는 앞으로 네트워크에 점점 더 많은 차량을 투입할 예정이고, 또 장기적으로는 가격이 꽤 큰 폭으로 떨어질 거라고 보고 있다. 그래서 사실 그 FSD 자율주행이 사람만 그 운송하는 게 아니고 화물도 운송하고 여러모로 그 쓸모가 있다는 거죠. 여기에 그 테슬라, 일론 머스크의 스페이스X 스타링크까지 연결이 되면 전 세계 어디라도 이제 물류의 혁명이 일어날 수 있다는 거죠. 그래서 사이버캡, 로보택시 한 대당 수익이 얼마나 큰지에 대한 부분이 중요한데, 자, 라이드 헤일이 테슬라의 주가나 사업에 미칠 수 있는 잠재력을 모두가 과소평가했는 것 같다. 자, 이렇게 인터뷰 내용에서 충격을 주고 있고, 이 그 기술이 얼마나 저렴하게 사람을 이동시킬 수 있는지 우리는 테슬라를 통해서 지금 보고 있는데, 마일달 요금을 1달러로 낮출 수 있다면 그야말로 그 시장의 그 사이즈가 훨씬 커진다는 거죠. 무려 얼마나 커진다면 그 시장 기회가 무려 25배나 커진다고 나와 있는데, 자, 이렇게 보면 지금 이 시장 규모가 현재 규모에서 25배가 커지면 매출도 당연히 25배가 늘어날 거고 주가도 그만큼 상승할 수 있다는 건데요. 물론 시간은 걸리겠지만 이게 빠르게 다가오고 있는 무서운 현실입니다. 그래서 실제로 이렇게 사람 운송, 배달 서비스, 또 아마존의 그 택배, 자, 이런 것까지 테슬라가 한 번에 해결할 수 있는 회사가 이제 테슬라라는 회사인데, 이 테슬라가 지금 혜성같이 등장한 거죠. 테슬라는 세미트럭, 로봇 그 택시, 밴까지 이렇게 확장한다면 그 소형 그 물류부터 대형 물류까지 그 한목에 해결이 가능한데, 특히 여기서 그 마일당 요금을 1달러 이하로 떨어뜨릴 수 있다면은 단거리 항공편과도 경쟁하게 되고, 급기야 그 택배 사업에 진출해서 이 아마존, 페덱스, 아마존을 대체할 수 있다는 얘기입니다. 자, 아마존 같은 회사 경쟁하게 되는 기회가 어떻게 생기냐면, 자, 로봇이 그 테슬라의 옵티머스 봇이 이제는 그 제품 주문이 들어왔을 때 바로 현지 공장에서 생산을 해서 더 저렴한 가격으로 바로 공급할 수 있기 때문에 이제는 아마존 같은 유통회사가 없어질 수 있다는 얘기를 하고 있습니다. 꽤 무서운 얘기인데요. 자, 동네 공장에서 고품질 제품을 소량 저가로 생산하게 되는 거죠. 자, 이게 왜 가능하냐면 사람은 인건비가 많이 드는데 옵티머스 로봇은 인건비가 사실 사람의 정말 반의 반 정도밖에 안 들기 때문에, 그리고 지치지도 않고 일을 하죠. 그래서 이게 지역별 그 배치가 돼서 공장에서 소품 생산이 가능하다는 거죠. 자, 이렇게 되면 이제 더 이상 아마존 같은 거대 유통회사 중간 마진이 들어가지가 않게 되는 거죠. 그렇기 때문에 경우에 따라서는 아마존이 급격히 쇠퇴하거나 없어질 수도 있다. 이런 무서운 것을 내포하고 있는 인터뷰라고 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 여기서 확인해 보면 이제 공장에서 곧바로 고객에게 배송할 수 있게 되고 유통센터는 더 이상 필요 없어지게 된다. 자, 무서운 세상이 테슬라로부터 이제 시작되는 거죠. 그렇게 되면 산업 구조 전체가 바뀌고 아마존에게는 정말 생존을 결정할 수 있는 큰 위험이 될 수 있다. 이렇게 물론 시간은 걸릴 수 있지만 이렇게 빠르게 다가온다. 인터뷰가 마치고 있는데, 여기서 아마존이 현재 그 M7에서 4등을 기록하고 있는데요. 자, 1, 2번을 보시면 애플은 3위로 주저앉았고 마이크로소프트, 엔비디아가 1, 2위를 3조 클럽에 가입을 했죠. 아마존닷컴이 그 애플에 이어서 2조 클럽인데, 자, 테슬라가 지금 1조 1천억 달러 클럽인데, 자, 아마존이
테슬라의 지금 시총은 2배죠. 그런데 이제 그 FSD 자율주행에 그 혁명이 일어나면서 아마존의 유통이 쇠락하고 테슬라가 그 자리를 꿰찰 경우에 테슬라 시총은 아마존을 흡수한 3조가 될 수 있다는 얘기입니다. 정말 어마어마한 지금 그 매출 시장 규모가 25배 확대되는데 그 이유는 예를 들어서 이런 거죠. 여러분이 택시를 탔는데 종전에 10,000원 요금을 자 1마일당 예를 들어서 그 마일당 요금을 1달러 이하로 낮출 수 있다면 그러면 이게 5분의 1 정도로 저렴해지면 10,000원에 이용하던 택시 요금을 2,000원 이하로 낮출 수 있으면 이건 사람 운송뿐만 아니라 모든 택배 배달 이런 쪽에서도 물류의 혁명이 일어나고 거기에 옵티머스 4까지 가미가 되면서 정말 시장의 파괴력은 크게 일어난다는 거죠. 자, 요 점을 잘 체크를 하셔야겠습니다. 자, 테슬라 소식을 좀 알아보면 이제는 3% 이상 지분을 보유한 주주만 소송이 가능하도록 이번에 델라웨어에서 텍사스주로 그 테슬라가 법인을 옮겼는데 여기 텍사스주가 테슬라에 맞게 법을 개정해서 이제 3% 이상 그러니까 하나로 약 4조 원 정도의 그 테슬라 주식을 소유한 사람이나 기관만이 소송을 할 수 있게 이제 바꿨다는 거죠. 자, 이렇게 되면 델라웨어 법정처럼 그러니까 그 테슬라가 델라웨어 법정에서 9조를 소유하고 있던 토네타라는 그런 사람에 의해 가지고 소송을 당해서 일론 머스크가 2018년 이후에 그 보상안이 거부가 되었었죠. 그래서 이게 지금 델라웨어주 대법원까지 상고가 된 상황인데 자, 이러다 보니까 주주 투표를 통해서 2번이나 그 2018년 보상안을 주기로 했는데 이거를 법원이 어처구니 없이 9조의 테슬라 주식을 소유한 토네토 같은 사람 때문에 테슬라 주주들도 피해를 보고 일론 머스크도 피해를 보는 거죠. 자, 이런 사태가 이제는 원천 차단이 된다는 얘기입니다. 자, 텍사스주로 더 많은 글로벌 회사들이 법인을 옮길 것으로 생각이 됩니다. 자, 지금 그 델라웨어는 완전 땅을 치고 이 판사 한 명 때문에 정신 나간 판사 한 명 때문에 이제 기업이 탈출 러시를 하고 있는 그런 소식을 지난번에 전해드렸는데요. 자, 이거에 그 상식적이지 않은 게 얼마나 큰 파장을 일으키는지 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 무디스 이제 얘기인데요. 이게 중요한데 신용 등급을 강등했죠. 그래서 미국 국채 30년물 금리가 5%를 돌파하고 있는데 많은 분들이 또 이것 때문에 걱정하실 것 같습니다. 그래서 심층 자료를 좀 준비를 해봤는데 자, 신용 등급이 강등되다 보니까 채권 금리가 올라가야지만 채권이 팔리겠죠. 정말 악순환인데요. 자, 이렇게 되면 주식 시장에도 안 좋은 영향을 미칠 수밖에 없는데 자, 과거에 S&P가 그 2011년 8월 5일 날 강등적 트리플 A에서 더블 A 플러스로 강등을 했죠. 자, 이때 이제 충격을 한번 받았었고 피치사가 2023년 8월 2일 트리플 A에서 더블 A 플러스로 바꿨죠. 그리고 무디스가 이제 5월 16일자로 AA 그 1등급으로 바꿨는데 자, 이제 그러면 이제 미국은 더 이상 트리플 A에서는 그 3개 신용평가사 모두 강등이 된 그런 상황이죠. 그래서 S&P가 2011년 8월에 강등을 했을 때 시장 반응은 10일 정도 한 평균 6.32% 시장 하락이 되었습니다. S&P는 그렇게 빠졌고 다우존스도 5.5% 정도 빠졌고 피치가 2023년 8월 조정을 했을 때 마이너스 2.38% 빠졌고 지금 무디스의 그 강등 소식 이후에 애프터마켓에서 0.6% 정도 빠지고 있는데 이미 그 1, 2번 S&P와 피치가 그 충격이 한번 왔었고 똑같은 내용이기 때문에 이번에는 충격이 상대적으로 덜할 걸로 예상이 됩니다. 자, 그래서 그 신용등급 강등했을 때 테슬라 주식의 반응과 회복 속도를 보면 처음 S&P 2011년 8월 당시에는 약 3개월간 2011년 11월 초에 회복 기간 그러니까 8.5에서 12.3% 정도 그때가 가장 타격이 심했고요. 자, 피치가 2024년 8월 당시에는 2.4에서 3.8% 정도 하락하고 한 1개월 정도 만에 회복을 했고 자, 이번에는 프리마켓에서 한 0.6, 0.8 정도 빠지고 있는데 그냥 요거는 단기 그 태풍으로 끝날 거로 예측이 됩니다. 그도 그럴 것이 6월 달에 이제 FSD 자율주행에 대한 기대감, 반값차 그리고 옵티머스 봇에 대한 그 시장의 충격, 좋은 쪽으로 충격을 받았죠. 그렇기 때문에 테슬라는 이제 단순 전기차 회사가 아니라
인공지능 회사, 로봇 회사로 자리매김을 했죠. 그렇기 때문에 이번에 무디스의 신용등급 강등은 큰 충격을 예전보다는 덜 미치리라 예측이 됩니다. 그럼에도 불구하고 이제 시장 변동성은 있을 수 있기 때문에 우리가 저가 매수 기회에 잘 활용하셔야 되고, 혹시 이거를 이제 테슬라 주식 잘 보유하고 있다가 이거 무디스 때문에 또 화들짝 놀라서 그 보유 수량을 잃어버리는 그런 우를 범하지 않았으면 좋겠습니다. 자, GM 소식인데요. GM이 캘리포니아 전기차 의무화 이 법제를 없애기 위해서 직원들 대상으로 요렇게 지금 상원 의원들에게 로비를 해라. 자, 메리바라가 이렇게 나오고 있는데, 자, 이게 이제 그 기존 내연기관차 살기 위해서 지금 몸부림을 치고 있는 그런 마지막 수순이라고 생각이 됩니다. 자, 중국의 화웨이 테크놀로지의 자율주행 시스템을 탑재한 100대의 그 화물차가 세계 최대 규모의 무인광산용 트럭을 지금 출시해서 운영하는 모습을 보고 있는데요. 이게 이제 앞으로 그 테슬라는 세미 트럭이 이미 있죠. FSD 자율주행 무인 가장 앞서 나가는 곳이 이제 테슬라인데, 중국 화웨이, 중국도 지금 발빠르게 따라오고 있습니다. 자, 그래서 혁신은 경쟁을 통한 발전이 결국은 이제 소비자들에게 제일 좋은 건데, 자, 화웨이가 제일 발빠르게 지금 대응을 하고 있죠. 자, 그렇기 때문에 미국 정부에서는 테슬라 FSD 자율주행을 더더욱 빨리 시장에서 규제를 혁파하고 풀어줘야 될 필요성이 있습니다. 트럼프가 이를 잘 알고 있죠. 자, 테슬라의 네바다 세미 공장이 그 업데이트된 소식인데, 자, 이게 이제 10월, 빠르면 10월 완성된다고 하죠. 그러면 지난 시간에 제가 지금 여기서 생산되는 그 메가팩의 수가 1만 개. 그러면 이제 이게 이 테슬라 세미 공장에서 생산되는 그 세미 트럭이 연간 완성이 되면 내년에 2026년에 완공이 램프업이 돼서 5만 대까지 이제 늘어나는 거고, 지금 상하이 그 메가팩 공장은 1만 개, 그리고 그 미국에 있는 이 메가팩 공장은 1만 개 하면 2만 개 정도가 이제 매출에 기여가 되면 여기 지금 사이버 트럭 그리고 세미 트럭 이런 거는 이제 기존 전기차 외에 추가로 매출을 올릴 수 있는 거기 때문에 이게 테슬라 EPS에 큰 기여를 할 거로 생각이 됩니다. 속속들이 이게 호재가 시간이 걸릴 뿐이지 계속 테슬라는 쏟아지고 있습니다. 자, 그리고 그 스타링크가 이제 이렇게 그 섬나라 같은 경우에, 그러니까 피지 같은 경우에는 인터넷망이 예를 들어서 인도네시아 이런 데는 굉장히 섬이 많다 보니까 인터넷망이 취약한데, 아프리카는 또 그 오지가 많고요. 자, 이런 곳을 스타링크가 빠르게 공략해서 지금 트럼프 정부의 그 정부의 관세 전쟁과 함께 이 스타링크가 이제 하나의 옵션으로 끼어 들어가는 거죠. 그렇기 때문에 스타링크가 발전을 해야 FSD 자율주행에 전 세계 그 끊김없는 무선 통신을 통해서 이제 AI가 장착된 음성으로도 움직이는 그런 이제 전기차까지 최종적으로 완성이 되는 거기 때문에 스타링크 소식은 매우 중요해서 꼭 전해드리고 있습니다. 자, 젠슨왕이 그 휴머노이드 시장이 앞으로 50조 달러의 신산업이 될 것이라고 말했는데, 일론 머스크가 이 젠슨왕의 인터뷰 내용을 리트윗했다는 소식입니다. 그만큼 긍정적으로 보고 있다는 거죠. 자, 방금 제가 속보를 전해드렸는데 블랙록이 무려 348만 2,055주를 쓸어 담았다는 소식입니다. 자, 이게 아마 그 무디스의 악재를 털고 테슬라에게 잘하면 이번 주에 350을 돌파해서 400으로 직진할 수 있는 그런 좋은 분위기를 만들어줄 거라고 생각이 됩니다. 한번 지켜봤으면 좋겠고요. 자, 무디스의 신용 강등에 대해서 스콧 베센트 미국 재무부 장관은 신뢰성이 없다, 진지하게 받아들이지 않고 있다, 이렇게 말아야되는 말을 하고 있습니다. 자, 뱅가드는 369만 4,524주를 매입을 했죠. 자, 월가가 이렇게 뱅가드, 블랙록 속속들이 테슬라 주식을 큰 손들이 지금 이제 산다는 거는 시장에 좋은 시그널을 주기에 충분합니다. 자, 이 또 속보가 나왔는데 신형 테슬라 모델 Y 로보택시가 오스틴에서 목격됐다는 말입니다. 자, 이렇게 위에 어떤 장치를 달고 지금 그 운행하는 모습이 목격이 됐다는 건데요. 6월 출시 이제 뭐 열흘 정도 남았죠. 큰 기대감을 갖게 해주고요. 자, 이렇게 지금 사진을 보면 지금 모델 Y 주니퍼 새로운 모델로 테스트를 하는 것으로 보여집니다.
자, 여기 상세하게 지도, 목격된 지도도 지금 나와 있고요. 자, 그래서 어쨌든 6월 오스틴을 한번 기대를 해보고, 중요한 거는 이제 FSD의 완성도인데, 방금 중국에서 이 테슬라가 다시 한번 이 도로를 무단횡단하는 이 시민, 오른쪽으로, FSD 자율주행이 안전하게, 이 무단횡단하는 시민의 생명도 지키고 사고 없이 주행하는 모습을 볼 수가 있는데요. 자, 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 이렇게 손이 없이 태어난 그 FSD 운전자가 내가 이렇게 테슬라 차 손이 없이 태어나도 잘 작동이 된다. 자, 이런 모습을 올렸는데 이거를 테슬라 공식 계정에서 다시 우리가 지향하는 바다 이렇게 리트윗을 하고 있습니다. 앞으로는 이제 나이 많으신 어르신, 할머니, 할아버지나 이렇게 조금 손이라든지 장애를 가지고 계신 분들, 자, 이런 분들도 그 병원 갈 때 또는 어디 이동할 때 테슬라 FSD 자율주행이 이제 급속도로 시장을 파고들 수 있다. 여기서도 잘 우리가 확인해 볼 수 있는 부분이고요. 자, 테슬라의 3월 그 전기차 판매가 여기 그 실적이 나왔는데 51,042대를 팔았는데요. 현대는 여기에 10분의 1에 해당하는 5,691대를 판 걸 볼 수가 있습니다. 테슬라가 압도적인 1위를 기록하고 있고요. 자, 그 디지털 골드 비트코인에 대해서 좀 알아보면 비트코인이 간밤에 신기록을 다시 향해 가고 있죠. 2035년 1월 7일 디지털 골드러시에 있어서 금처럼 이제 더 이상 캐낼 수가 없다. 그러니까 2,100만 개 발행인데 이제는 150만 개 정도밖에 채굴할 양이 남아있지 않다. 그래서 마이클 세일러가 2035년 1월 7일 그러니까 앞으로 10년이 채 남지 않았는데 요거 트윗을 올리고 있고요. 자, 그 비트코인이 원화로 1억 4,600만 원, 최고가가 1억 6,300이었는데 지금 한국 김치 프리미엄 아직 2%밖에 안 됩니다. 이게 10%는 넘어야 최소한 시장 과열이라고 할 수 있을 텐데 아직 한참 멀었고요. 자, 7,100만 원 최저가 대비해서는 2배 이상 거래되고 있는 그런 걸 잘 체크해 주시기 바라고, 이 신용등급 강등에도 오히려 비트코인은 10만 5천 달러로 회복하면서 이렇게 그 시장에 충격이 왔을 때 여타 다른 금이나 다른 자산 대비 견조한 좋은 흐름을 보이는 게 바로 디지털 골드 비트코인이라고 할 수가 있고요. 한국에서 지금 이제 대선 치열하게 지금 그 대선전이 한창인데 디지털 자산 기본법을 그 민주당에서 이번 주 발의한다는 소식입니다. 그래서 스테이블 코인 50억 기준이 유력하다 이런 기사가 나왔고요. 정지화 화면으로 이 디지털 자산 기본법 핵심 내용 요약을 체크해 주시기 바랍니다. 자, 스테이블 코인이 나온다는 얘기는 우리도 이런 법안이 이제 되고 있다는 거는 한국도 더 이상 뒤처질 수 없다는 거를 이제 반증하는 거죠. 자, 이거는 뭐 여당이든 야당이든 앞으로는 가속화될 수밖에 없는 움직임이라고 보고, 중요한 거는 코인 가격이 더 많이 오르기 전에 우리가 저가 매수를 좀 할 수 있는 기회가 점점 없어질 수도 있기 때문에 이런 부분을 잘 체크해 주셔야 될 것 같고요. 오랜만에 이제 그 비트코인 관련한 소식, 중요 소식 좀 훑어보겠습니다. 자, 메타플래닛이 이제 그 마이클 세일러의 스트래티지 회사를 따라하고 있는데, 일본의 메타플래닛이 1,004개의 비트코인을 추매해서 현재 7,800개의 비트코인을 보유하고 있다. 자, 이런 소식이 전해졌고요. 비트코인이 역대 최고 주간 종가 106,520달러를 기록했다. 자, 그래서 간밤에 이제 최고점에 가장 가깝게 갔었죠. 자, 마이클 셀러는 디지털 골드러시가 2035년 종료됐기 때문에 BTC를 꼭 확보해야 한다. 내 수준에 맞게, 내 형편에 맞게 절대 무리할 필요는 없다고 다시 말씀드리고요. 자, 마지막으로 짧은 공지 드리겠습니다. 지금 김창익 저자의 비트코인 시대 영상이 계속 업로드 해가면서 많은 분들이 또 좋은 댓글을 달고 계신데요. 그 영상 업로드당 책 한 권씩 베스트 댓글에 대해서 출판사를 통해서 책을 선물로 배달해 드립니다. 자, 올라가는 영상 잘 봐주시고, 지금 4개 영상이 올라져 있는데요. 이 영상을 놓치신 분들은 꼭 정주행해서 이 비트코인 투자에 있어서 꼭 도움을 받으시길 바라겠습니다. 내가 공부를 하고 지식을 갖춘 상태에서 투자를 할 경우에는 혹시 시장이 흔들리더라도 멘탈을 잘 관리할 수가 있는데, 그렇지 못하고
그냥 짧은 기간에 돈을 벌려고 테슬라 주식이나 비트코인을 시작했다면 결과적으로는 그 돈을 다 잃을 수밖에 없는데요. 내가 아는 공부만큼 또 인내심도 생기고 또 비전도 생기는 거기 때문에 3일경제독립TV가 여러분께 제공해드리는 테슬라 비트코인 영상을 여러분이 바쁘시더라도 꼭 그 끝까지 정주행해 주시면 고맙겠습니다. 자, 오늘 준비한 내용은 여기까지인데요. 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 자, 뱅가드에서 블랙록까지 오늘 시장은 어려운 상황이 펼쳐질 수도 있지만 이런 좋은 소식으로 테슬라가 350을 뚫고 400까지 직진하길 기대해 봅니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. I think it's very therapeutic and relaxing, especially the steer-by-wire and the four-wheel turning, and just the steering in general helps me, really enhances my driving experience, me being born with no hands. But sometimes when my arms get tired and I don't want to drive, I just let FSD take over, and it is the best thing ever. Like, I love it. Long road trips, no problem. 20-minute drives, no problem. I absolutely love it. It literally is a hands-free